Okay, so in this reaction, let us write some points. So first point here is what is happen. So here ketone or aldehyde are converted to alkenes. પડી ગઈ આપણે પ્રોડક્ટ. એનો મતલબ કે તમને રિએક્ટન્ટમાં આગળ આલ્ડીહાઇડ આપ્યો હોય કાં તો કીટોન આપ્યો હોય અને એરો પર કંઈક રિએક્ટન્ટ આપ્યા છે, પણ યાદ રાખવાનું કે શેપિરોમાં કયા હોય અને બેમ્ફર્ડ સ્ટીવનમાં કયા હોય, રાઈટ? એના આધારે તમારે જવાબ લખવાનો, બરાબર? લાસ્ટમાં આપણે જુલિયા ભણ્યા હતા એનું મેં શીખવાડ્યું હતું. જુલિયામાં શું થાય તો કે ફિનાઇલ સલ્ફોન હોય, એમાં આપણે આ રિએક્ટન્ટ બધું બ્યુટાઇલિથિયમ વન ટાઈમ બ્યુટાઇલિથિયમ નાખીએ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ટ્રાઇથર તો ઇટ વિલ ગીવ ઈ આલ્કીન ઓનલી. અહીંયા આપણે એવું કશું કહ્યું નથી. અહીંયા રિએક્શનમાં કહે છે કે કેવો આલ્કીન બને છે, તો અહીંયા એમ કે સ્પેશિયલી કઈ રીતે છે તો કહે છે કે લેસ સબસ્ટિટ્યુટેડ આલ્કીન ઇઝ ફોર્મ. બરાબર છે? કયા કયા રિએક્ટર યુઝ થાય છે? લેટ અસ સે શું યુઝ થાય છે તો કહે છે કે 2 moles of butyl lithium or alkyl lithium. butyl lithium આ યુઝ થાય છે. 2 moles of methyl lithium or alkyl lithium યુઝ થાય છે. પછી બીજું શું યુઝ થાય છે કે PTS hydrazine. PTS hydrazine और PTS hydrazine શું છે તો જોઈએ. PTS એટલે કે ફૂલ ફોર્મ હું અહીંયા લખી દઉં, પેરા ટોલ્વિન સલ્ફોનાઇલ હાઇડ્રેઝિન. સ્ટ્રક્ચર પર તમને બતાવી દઉં what will be formula or structure. આને આપણે કહીએ છીએ ટોલ્વિન, રાઈટ? બેન્ઝીન ઉપર મિથાઇલ, it is called as toluene. Any para position પર para toluene sulfonate. Again on para position there is toluene, that is methyl, and sulfonate, that is SO2, and beside that there is NH2 is called as hydrazine. So this is your structure of PTS. This is your structure of PTS hydrazine. This one is used. If in your reaction it is given to you that at that time you have to remember which reaction is this. So this is an example of Shapiro reaction. So first of all what you will have to remember is ketone or aldehyde converted to alkenes. What are used? So in the first step PTS hydrazine is used, right? In second step 2 moles of methyl lithium or alkyl lithium are used, and this is second step. And in first step simply just hydrolysis. Hydrolysis can be done by H3O plus or can be done by DPO, that is deuterated water. Okay. Okay. Third point here is intermediate. About intermediate. So which intermediate is formed? So carbon ion formed. Carbon ion is as an intermediate in Shapiro reaction, that you have to remember, because in Bumford-Stever reaction there will be carbene. So that you have to remember. Here carbon ion as an intermediate, you will be asked in form of MCQ at that time. You have to remember, just have some highlighter pen and go and underline on it. Intermediate is in Shapiro reaction is carbon ion, right? Again the point is less substituted alkene is formed. Favors presence of carbon ion as an intermediate. એમ કે છે કે અહીંયા લેસ સબસ્ટિટ્યુટેડ આલ્કીન જ બને છે. હવે મેં તમને શીખવાડ્યું છે what is less substituted alkene and more substituted alkene, બરાબર છે? તો અહીંયા લેસ સબસ્ટિટ્યુટેડ આલ્કીન જ ફોર્મ થાય છે. એ અહીંયા કાર્બન આયન છે એનું ફેવર્સ કરે છે કે હા કાર્બન આયન છે તો લેસ સબસ્ટિટ્યુટેડ આલ્કીન જ બને. ધીસ ઇઝ રાઈટ ફોર ધેટ. ચલો એના પછીનો પોઈન્ટ છે. ઇટ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ સોલ્વન્ટ. આપણે ખાસ યાદ રાખજો આમાં સોલ્વન્ટની કઈ જ જરૂરી ખાસિયત છે નહીં. અહીંયા પ્રોડક્ટ formed in high yield. This was all about Shapiro reaction. Okay, let us start with this general scheme. કેમનું મિકેનિઝમ થાય છે, આખું આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનમાંથી આલ્કીન કેમનું બને છે એ પણ પાછું લેસ સબસ્ટિટ્યુટ. Let us start with RCH2COR. હવે આપણને ખબર હશે આલ્ડીહાઇડ છે કીટોન, obviously it is ketone, right? Obviously it is ketone.
first step. In very first step, what is used? In very first step, you will be given as PTS hydrazine. PTS hydrazine બરાબર છે, એ આપણે યુઝ કરેલું છે. તો શું થશે જો આપણને મેં તમને હમણાં લેટેસ્ટ શીખવાડ્યું કે એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું થશે. એનું સ્ટ્રક્ચર કંઈક આ રીતનું હશે. NH2 આ બાજુ CH3 સોરી SO2 બેન્ઝીન CH3. મેં પહેલા શીખવાડ્યું છે તમને. ગમે ત્યારે આલ્ડીહાઇડનું આવું કીટોન દેખાય અને બાજુમાં H2 દેખાય, obviously it will remove H2O અને ડાયરેક્ટલી તમારે શું કરી દેવાનું, એ ડબલ બોન્ડ ની જગ્યાએ અહીંથી H2 અહીંથી O જશે એટલે it will be C double bond N formation will be there. So let us write it will be R CH2 C double bond N NH SO2. Beside that benzene, beside that there will be CH3 and here it will be R. Here it will be R. થોડું ડિફરન્શિએટ થાય એના માટે R ને બધા એડજસ્ટ કરી દો. ઓકે, અહીં સુધી આઈ હોપ ક્લિયર હશે બધાને. ઓકે, the very next step will be, first step આપણે શું યુઝ કર્યું, PTS hydrazine. second step, first mole of આપણે પહેલા જ કહી દીધું 2 મોલ મિથાઇલ ઇથેન યુઝ કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ મોલ શું કરશે, તો જો 2 મોલ મિથાઇલ ઇથેન યુઝ કર્યા છે તો બેઝનું કામ આપણને ખબર છે, ટુ એબ્સ્ટ્રેક્ટ પ્રોટોન, રાઈટ. કયો પ્રોટોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરો તો મેં તમને શીખવાડેલું છે, ઇટ વિલ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મોર એસિડિક પ્રોટોન. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તમારી પાસે પ્રોટોન અહીંયા પણ છે અને અહીંયા પણ છે. ધીસ ઇઝ નોટ મોર એસિડિક, રાઈટ. તો તમારે 2 જગ્યાએ પ્રોટોન છે એટલા માટે જ આપણે 2 મોલ યુઝ કર્યા છે. હવે જે સૌથી પહેલો મોલ છે એટલે ફર્સ્ટ મોલ ઓફ મિથાઇલ ઇથેન, તો એ શું કરશે કે એ જે મોર એસિડિક હશે ને એને પહેલા લેશે. તો તમને ખબર છે કે આ બેમાંથી જો સિલેક્શન કરવાનું આવે તો નાઇટ્રોજન વાળો હાઇડ્રોજન મોર એસિડિક, મેં તમને એવું શીખવાડ્યું FON, ફોનના પ્રોટોન મોર એસિડિક હોય. તો શું થશે, એની પહેલા પ્રોટોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ થઈ જશે, એન ઉપર ચાર્જ આવી જશે નેગેટિવ. તો શું જનરેટ થશે, તો ઇટ વિલ જનરેટ RCH2 C double N, એન ઉપર માઇનસ ચાર આવી. ઓલરેડી પોતાની નોટ પેરના ઇલેક્ટ્રોન એની પાસે હોવાના જ છે. અહીંયા બની જશે R'. એની બાજુમાં હજી શું છે તો કે SO2, એની બાજુમાં શું છે બેન્ઝીન, એની બાજુમાં CH3. This will be your first point. Then after what will happen? Again second mole of મિથાઇલ લિથિયમ. હવે એ શું કરશે તો કે સેકન્ડ ટાઈમમાં હવે આનો પ્રોટોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કર્યો તો સેકન્ડમાં હવે કોનો પ્રોટોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરશે તો કે CH2 આવે એટલે CH2 માંથી કન્વર્ટ થઈ જશે CH માઇનસ. સો આવું જનરેટ થશે R CH2 માંથી બની જશે CH માઇનસ C ડબલ બોન્ડ N ઉપર અહીંયા આ રીતે 2 રીતે ચાર્જ, એની બાજુમાં SO2. Likewise what I said. Okay, this will form. તો અહીંયા 2 અલગ અલગ ઇન્ટરમીડિયેટ જનરેટ થાય છે. એક આ ઇન્ટરમીડિયેટ જનરેટ થઈ છે એને હું કહી દઉં ઇન્ટરમીડિયેટ નંબર 1. ટોટલ 4 ઇન્ટરમીડિયેટ અહીંયા બને છે. આને કહું છું 1, આને સેકન્ડ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ યોર સેકન્ડ ઇન્ટરમીડિયેટ. ટોટલ 4 બને છે. ચલો એનાથી પછી આગળનું સ્ટેપ, હવે ઓબ્વિયસલી હવે આમાં હવે 2 મોલ તો વપરાઈ ગયા, બરાબર. હવે આપણું કામ મોસ્ટલી પતી ગયું. હવે ચાર્જ રોટેશનનું કામ આવશે. હવે શું થશે જોજો, it will form this double bond. Negative charge will make double bond between this carbon. This will sit here and this will leave. So શું બનશે તો જોઈએ શું બનશે, R CH double bond C, અહીંયા R dash બનશે. કાર્બન નાઇટ્રોજનનો ડબલ બોન્ડ તૂટી ગયો, અહીંયા ડબલ બોન્ડ બની ગયો. આના પર બે વાર નેગેટિવ ચાર્જ, SO2 તો આખું નીકળી ગયો. લાઈન જોડે જ લખી દીધું. શું છૂટું પડ્યું હશે તો કે PTS C3 જસ્ટ PTS છૂટું પડ્યું હશે. પહેલા ટોર્બિન સલ્ફર SO2 અને CH. એના પછીનું સ્ટેપ જોઈએ. તો મેં તમને કહ્યું હતું 4 ઇન્ટરમીડિયેટ બને છે. એક આ ઇન્ટરમીડિયેટ, બીજું આ. હવેના સ્ટેપમાં એવું થાય છે કે આ શું કરે છે, અગેન બેની પાસે 2 નેગેટિવ ચાર્જ છે, આ ટ્રિપલ બોન્ડ બનાવશે, આ ટ્રિપલ બોન્ડ બનાવવાનો ટ્રાય કરશે. ચાલો તો જોઈએ સેકન્ડનું બને છે R CH ડબલ બોન્ડ C, અહીંયા R ડેશ, આ કાર્બન પર નાઇટ્રોજન. હવે અહીંયા કેટલા બની ગયા, 3 બન. નાઇટ્રોજનની વેલેન્સી જોવા જઈશું તો 3 નહીં 4, it will be plus from here. અને as we know that wherever there is n triple bond n plus, it will leave in form of N2. So here what will happen is
here there will be R, CH, double bond C, R dash. This carbon behave as negative. This carbon will behave as negative. Intermediate ना नाम intermediate को फरीदी अलग पेन में लग intermediate 1. This will be your intermediate 2. This will be your intermediate 3. This will be your intermediate number 4. So what will be next? Simply just reprotonation. Reprotonation में तो देखो तो H3O plus और H2O और D2O तो ए जगह पर जो नेगेटिव चार्ज है ત્યાં reprotonation થાય ત્યાં હાઇડ્રોજન આવી જશે. It will make RCH So this is your final product which is called as we know that it is called as alkene. मैं क्या था और क्या बन गया. So we started from this ketone by reaction with PTS hydrazine, 1 mole of methyl lithium, 2 mole of methyl lithium undergo some many intermediates, 4 intermediates reaction, and then after removal of this elimination of N2 gas, finally we get carbon ion as an intermediate, and then after it gives upon reprotonation alkene as an